बहुत दूर एक घन आउ सुंदर जंगल रे गोटे चढ़ई ता झील सांगरे रहुथिला। हेले किछि दिन धरी माँ चढ़ईर देह असुस्थ थिला। से आउ काम को जाई पारु नथिला, जोथिपाई चढ़ईर झील जंगल भितर सुखिला काठ खोजी आनी बजार रे बिक्री करुथिला। जहाँ भी अल्प बहुत टंका पाउथिला से घर पई खाइबा आउ ता माँ पई औषध आनुथिला। एमिति आरे आज तो गोटे भी सुखिला काठ एठी नाही। सुखिला काठ बिक्री न कले मु घर पई खाइबा आउ माँ पई औषध केमिति किनिबी। मु जंगल रे आउ टिके भीतर को जाई देखे, सेठी हुए तो सुखिला काठ पाई जीबी। एमिति चिंता करी कुनी चढ़ी जंगल भीतर को गला। जंगल बहुत घन थिला। कुनी चढ़ी सुखिला काठ खोजुथिला। हठात से कांदिबार स्वर सुनिला। किए एमिति कांदुची? निश्चय के विपद रे पड़िथिबा, मु थरी जाई देखे। एमिति चिंता करी से कांदिबार स्वर सुबुथिबा जागा को गला। सेठी से देखिला गोटे छोट बरीर डेणा मोड़ी ही जाइची। छोट परी जंत्रणा रे कांदुथिला। तुमे किए आउ कौन हेची तुमर? ना मो पाख को आसनी, मोर किछि क्षति करनी। मते भय करनी, मु तुमको सहाय्य करिया पे एठा को आसीची। मो गोटे परी, मु झरणा देखिबा को आसीतिली। हठात पवनर बेग बढ़ी गला। मो गोटे पत्थर रे बाजी तळे पड़ी गली। मो डेणा भांगी जाइची, मु टिके भी हली पारुनी। कौन हेला? तुमे जणे परी? मु आगरु केबे परी देखि नथिली, केवल कहानी रे सुनिथिली। सतरे तुमे बहुत सुंदर। तुमे टिके धैर्य धर, मु एबे तुम डेणा रे औषधीय पत्र लगेई देबी, तुमको टिके आराम लागिबो। एमिति कही कुनी चढ़ई जंगल भीतर को गला। से औषध गछ चिन्ही थिला। से किछि औषधीय पत्र आनी ताकू बाटी परी डेणा रे लगेई देला। तापरे पाख झरणारू पानी आनी परी को पीबा को देला। किछि समय परी परी को भल लागिला। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद, तुमे आज मोर जीवन बंचैलो मो ना तारा। परी तुमे पूरा पूरी सुस्थ हेइन, मो सांगरी मो घर को चल। मु आउ मो माँ छड़ा घरे केही भी नाहंती। तुमे सुस्थ हेबा जाए आम घरे रही पारिबो। परी भी ता कथारी राजी हेई गला। से कुनी चढ़ी सांगरी ता घर को गला। कुनी तार माँ को सब घटना कहिला। से दिन परठारु परी तांको घरे रहिला। परदिन कुनी चढ़ी सुखिला काठ बिक्री करी खाइबा आउ औषध नहीं घर को आसिला। से परी पाई भी मीठा फल आउ सुंदर सुंदर फूल आनी देउथिला। तारा कुनी को प्रतिदिन परी मानक अद्भुत कहानी कहूथिला। धीरे धीरे से माने बहुत भल सांग पालटी गले। किछि दिन रे ही परी तारा सुस्थ हेई गला। बहुत बहुत धन्यवाद सांग, तो पाई मु आज सुस्थ हेई पारिली। मो माँ परी मानकर राणी, से तो कथा जानिले अनेक खुशी हेबे। सांग एबे निश्चय तू घर को चली जीबु ना? मोर तो कथा बहुत मने पड़िबो। हमर पुणी केबे देखा हेबो? मु शीघ्र तो पाख को देखा करबा को आसीबी सांग। तू मोर बहुत उपकार करिचु। एबे मो पाली, मु ठीक हैला परी मो शक्ति भी फेरी आसिला। मु तते किछि देबा को चाहूची। एई ने एईटा जादुर पानी, तो माँ को ये पानी पीबा को देबो, से शीघ्र सुस्थ हेई जिबे। तो सत कहूचु सांग, मो माँ सुस्थ हेई जिबे। डाक्तर कहूथिले मो माँ आउ केबे सुस्थ हेई पारिबेनी। मु तोरी उपकार केबे भी भूलिबिनी। ठीक अछि सांग, मु एबे मो घर को जाउची। आसंता पूर्णिमा दिन मु पुणी तो सह देखा करबा को आसीबी। एमिति परी आउ चढ़ई छुआ कथा हेउथिले। दूर रे रही एक पिसची तांको जादुर आईना रे सेमानकु देखुथिला। अरे ये तो परी रानी रो झियो। मो शुणितिली परी रानी अपेक्षा ता झियो पाखरे अनेक शक्ति अछि। मु एबे ही परी झियो को बंदी करिबी आउ तार सब शक्ति को मुनेई अनेक शक्तिशाली हे जिबी। परी तारा ता घर को फेरुथिला। हठात जोर जोरे पवन बहिला। से ठीक रे उड़ी पारु नथिला। से पिंधिथिबा सुना मुकुट खसी पड़िला। सेही सुजोग रे पिशाची ताकू बंदी करि नेला। बंचो, केही मते सहाय्य कर। परी एपरी चित्कार करुथिला। तार पाटी शुणी चढ़ी छुआ बाहर को आसिला। से तार सांग को विपद रे पड़िथिबार देखिला। अरे
ଇଏ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାରା। କିଏ ତାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରିଛି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଭୟ କରନି ତାରା, ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପରି ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସେପଟେ ପରିରାଣୀ ବି ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଝିଅର ସୁନା ମୁକୁଟ। ମୋ ଝିଅର ସୁନା ମୁକୁଟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବିପଦରେ ଅଛି। ସୁନା ମୁକୁଟ, ମତେ ଏବେ ହିଁ ଦେଖା, ମୋ ଝିଅ ସହ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ପିଶାଚି ପରି ତାରାକୁ ନେଇ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି, ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରା ହେବନି। ଯିଏ ଥରେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରୁହେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ପାରେନି। ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି, ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ। ତୁ ଜମା ବି ଡରନି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି। ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ମୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ପିଶାଚି ତା ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ମା ପରି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ପିଶାଚୀର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲା। ସେତେବେଳେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତାରାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ପିଶାଚୀ, ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲୁଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଏକ ଦୂର ଜାଗାକୁ ପଠେଇଦେବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ପିଶାଚୀ ପରି ରାଣୀର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି। ପରି ରାଣୀ ତାକୁ ଦୂର ଏକ ଅନ୍ଧାର ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଅନେକ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ତୁ ବହୁତ ସାହସୀ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ସୁନାପତ୍ର ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏ ସୁନାପତ୍ରକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତା ସହ ତୋର ରକ୍ଷା ବି କରିବ। ମା ତାରା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୁଁ ତୋ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ପରିରାଣୀ, ଏ ଉପହାର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପରିରାଣୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସେ ସୁନାପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇର ମା ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ସୁନାପତ୍ରକୁ ଯାହା ବି ମାଗୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପରି ତାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ତା ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା କରୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ମଜା କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା ଚିଲ। ରାଜା ଚିଲ ଘରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ରୋଷିଆ ଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ଆଉ ରାଜା ଚିଲର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଲୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଚିଲ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ରିନୁ, କାଲି ଆମ ଝିଅ ରୋଜିର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଖପାଖର ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିବେ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମତେ କହିବୁ। ରାଣୀ ମା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଯା, ନିଜ କାମ କରିବୁ। ମିଲି, ଏ ମିଲି, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଆରେ ରୋଜି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆ ଘର ଭିତରକୁ କଥା ହେବା। ମିଲି, କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆ। ନାଇଁ ରୋଜି, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମା ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ମିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି। ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି। ସତରେ ରୋଜି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ ତୋ ପରି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ବି ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବୁ, ତୁ ବି ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି କହି ରାଜା ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ମିଲି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମା,
ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର। ମୁଁ ବି ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲେ। ମିଲି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବି କିଛି ଖାଇନେବା। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ବି ରୋଜି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢି ଦେବି। ମା, ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ ହେଲା ରେ ମା, ଏମିତି ଡାକିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ପରି ମୁଁ ବି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଆରେ ମା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କଣ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ। ହେଲେ ମା, ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବା କୋଉଠୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବା? ମା, ତୁମେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ସେସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ତୁ ସେସବୁ ଟଙ୍କା ତ ନିଜ ସୁନାହାର କିଣିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ନା। ତୁ କଣ ଆଉ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିବୁନି? ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ସୁନାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା ପରେ ତା ମା କିଛି ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଏସବୁ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଜଗୁଥିବା କାଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଥରେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ କାଉ ରାଜା ଚିଲ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ଚାକରାଣୀ ଝିଅର କେତେ ସଉକ ଦେଖ। ସେଦିନ କେତେଟା ଫଳ ଚୋରି କରି ବିକିଲି ବୋଲି ସେ ଚଢ଼େଇ ମତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସମୟ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବ, ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ହେବା ପରେ ତା ମା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଘରେ ଆସି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଜମା ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମା ମିଲି, ତୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ କି? ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଏବେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବା କେମିତି ଦେବି? ଛୋଟ ମିଲି ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏତେ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ଜାଣି ମିଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? କାନ୍ଦିନି ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ତ ଭଲ ଗୁଣରେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣେ। ତତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେ। ତୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ମାଗିବୁ, ଏ ହାଣ୍ଡି ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କଣ, ଆଖପାଖ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିକୁ ମିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ରେ ମା? ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବାନି ଭାବି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଡେରି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ବାଢି ଦେବା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ମିଶି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଲିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମିଲି ତା ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା।